सत श्री अकाल टू ऑल। स्वागत है जी थोड़ा सीमा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते। राजे जिदा थोनों पता ही है कि इस चैनल ते अपनी मास्टर केडर बॉटनी एंड जूलॉजी की कॉमन यूनिट जो भी है उन्होंने दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस गोल्डन की पॉइंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। सो जेकर तुम इस चैनल ते न्यू हो तो तुम इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हाँ जी, कल आप किंगडम मोनीरा डिस्कस कराया अज आप किंगडम प्रोटिस्टा करांगे। मैं थोड़ा कहा कि तुम थोड़ा ना प्रोटिस्टा पढ़ के आना। जेकर तुम पढ़ के आए तो अपने क्वेश्चन तुम लैवल चैक कर लेना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गोल्डन एलगी इज़ द कॉमन नेम ऑफ एलगी बिलोंगिंग टू। गोल्डन एलगी एक कॉमन नेम है कि एलगी का, ठीक है, क्राइजोफाइटा का है, प्रायोफाइटा का है, यूग्लिनोफाइटा का है या साइनोफाइटा का है। सॉरी, हाँ जी दसो। देखो क्राइजोफाइटा जी हैगी ने इन्हें डायटम्स या डेस्मिड आ सकते हैं, इन्हों का एक होर नेम भी है, ठीक है। प्रायोफाइटा डायनोफ्लैजिलेट आ जाते हैं, यूग्लिनोफाइटा यूग्लिनोइड्स आ जाते हैं, तो साइनोफाइटा का इन्होंने कोई लिंक नहीं है किंगडम प्रोटिस्टा का। ओके, हुण देखो राजे, जी क्राइजोफाइटा है ना, ये गोल्डन एलगी भी आती है, या फिर तुम ये कह सकते हो कि इनका अनदर नेम की है गोल्डन एलगी आ। अंडरस्टैंड। तो फिर अपनी करैक्ट वाली आंसर वाली कि ऑप्शन होएगी, फर्स्ट वाली। जी अपनी सही ऑप्शन होएगी वो होएगी फर्स्ट वाली। नैक्सट क्वेश्चन देखो, आर्मोड सेल वॉल एंड बाईफ्लैजिलेटेड सैल्स आर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये वाली सैल वॉल तो बाईफ्लैजिलेटेड सैल्स ये की करैक्टरिस्टिक्स है। देखो राजे, जोड़े प्रायोफाइटा है ना उन्होंने दो फ्लैजिला मिलते हैं, ठीक है, 90 डिग्री होंगे एक दूसरे के। प्लस उन्होंने खासियत की है, उन्होंने जी सैल वॉल है ना वो सैलूलोज प्लस पैक्टिन तो बनती है, उन्होंने आप आर्मोड सैल वॉल भी बोल देंगे, ठीक है, उन्होंने आप स्टिफ सैलूलोज वाली सैल वॉल भी बोल देंगे। अंडरस्टैंड। हम देखो जी क्रायोफाइटा आ ये सैल वॉल सिलिकॉन प्लस सैलूलोज तो बनती है, इन्हों आप सिलेसियस सैल वॉल बोलते हैं या फिर कह लो सिलेसियस शैल बोलते हैं। बट अपने आंसर के अकॉर्डिंग या सॉरी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी अपनी करैक्ट ऑप्शन होएगी ना वो होएगी प्रायोफाइटा, क्योंकि आर्मड सैल वॉल की इतनी गल आ गई। बाईफ्लैजिलेटेड मैं थोड़ा दसदा तो यूग्लिना भी दो फ्लैजिला होंगे आ, ठीक है, यूग्लिना भी दो फ्लैजिला होंगे आ, बट वो स्पैशल कह गए इतने आर्मड सैल वॉल, तो एक ही खासियत हैगी आ प्रायोफाइटा की। आपने फिर करैक्ट ऑप्शन केड़ी होगी, प्रायोफाइटा। अंडरस्टैंड। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ऑयल एंड लिकोसिन आर करैक्टरिस्टिक स्टोर फूड इन। ऑयल तो लिकोसिन की स्टोर फूड है राजे, ऑयल एंड लिकोसिन की स्टोर फूड है, डायनोफ्लैजिलेट का है, यूग्लिनोइड का है या फिर डायटम्स का है। देखो राजे, हम डायनोफ्लैजिलेट आप होर की बोलते हैं, प्रायोफाइटा। यूग्लिनोइड्स आप होर की बोलते हैं, यूग्लिनोफाइटा। डायटम्स आप होर की बोलते हैं, क्राइजोफाइटा। हुण तुसीं दसो इन्हां विच किहड़ा करैक्ट ऑप्शन होएगी, ठीक है। थोड़ा जिहा मैं तुहानूं स्टोर फूड बारे दसदा। जेकर आप स्टोर फूड की गल करते हैं ना, जो रिजर्व फूड होंगे क्राइजोफाइटा होंगे लिकोसिन ऑयल, लिकोसिन एंड ऑयल। ओके, जेकर आप प्रायोफाइटा की गल करते वो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑयल होंगे। जेकर आप यूग्लिनोइड की गल करते हैं उनके पैरामाइलम होंगे है, ठीक है, पैरामाइलम होंगे यूग्लिनोइड्स। डायनोफ्लैजिलेट होंगे कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑयल एंड लिकोसिन ते ऑयल की करैक्टरिस्टिक फूड होंगे क्राइजोफाइटा का। अंडरस्टैंड। हुण क्राइजोफाइटा किहड़े आ जाते, डायटम्स, डेस्मिड्स और वी कैन से गोल्डन एलगी, ठीक है। थोड़ा फिर करैक्ट ऑप्शन केड़ी होएगी राजे, केड़ी होएगी, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ? अपनी होएगी थर्ड नंबर वाली। अंडरस्टैंड। देखो जेकर थोनों क्लास पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो एंड क्लास में शेयर कर दिया करो। ओके, चैनल पर जेकर तुम न्यू हो प्लीज़ सबसक्राइब करके फिर ही तुरया करो। एक अपना टैलीग्राम ग्रुप भी है, तुम जेकर टैसट देना चाहते हो तो उन्हें ज्वाइन हो सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन देखो 87 नंबर, आर्मोड्स एलगी आर। हुणे मैं तुहानूं दस्सिया किहड़ी वाली आ, डायनोफ्लैजिलेट आ, यूग्लिनोइड्स आ, रैड एलगी आ, साइनोबैक्टीरिया। देखो राजी, रैड एलगी नहीं, साइनोबैक्टीरिया भी नहीं, कि यूग्लिनोफाइटा हैगा आ नहीं। हुणे आप क्या है ना करैक्टरिस्टिक जी आर्मोड सैल वॉल किहदे होंदी है, वो होंदी है प्रायोफाइटा विच, ते प्रायोफाइटा दे अंदर कौन आता है, डायनोफ्लैजिलेट। फिर 87 नंबर की अपनी करैक्ट ऑप्शन किहड़ी होगी, फर्स्ट नंबर वाली। अंडरस्टैंड। हाँ जी, अपनी करैक्ट ऑप्शन केड़ी आ, फर्स्ट नंबर वाली।
88 नंबर क्वेश्चन देखो राजे, डाइटम्स डू नॉट ईजली डिके लाइक मोस्ट ऑफ दी अदर एल्गी बिकॉज। हुण कहंदे ने जिहड़े डाइटम आ ईजली डिके नहीं हुंदे, क्यों करके नहीं हुंदे? दे हैव वाटरप्रूफ सेल्स, दे वॉल्स आर मिसलीनियस, दे हैव हाईली सिलिशियस सेल वॉल और दे आर नॉन लिविंग। देखो राजे आपां डाइटम्स की गल करिए ना तो आप कैसे इनकी सैलूलोज जी इनकी सैल वॉल होंगी है ना वो सैलूलोज प्लस सिलिकॉन की बनती है, जिन्होंने आप सिलियसिस सैल वॉल भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड, सिलियसिस सैल वॉल भी बोलते हैं। ये जल्दी डिके नहीं होंगी, ये कह लो थोड़ी जी हार्ड होंगी है, ठीक है, हार्ड ज़्यादा ही कह लो, ठीक है। अपनी फिर करैक्ट ऑप्शन केड़ी हो जाएगी, आप क्या है ना कि सैलूलोज सिलिकॉन की करती है, सिलिकॉन की सैल वॉल बनती है, तो इन्हों आप होर की बोलते हैं, सिलियसिस सैल वॉल भी बोलते हैं। तो अपनी करैक्ट ऑप्शन केड़ी होएगी, थर्ड नंबर वाली, यही मैच कर रही है, ठीक है। आप जो करैक्टरिस्टिक्स जानी वो अकॉर्डिंग तो यही मैच कर रही है, तो अपना आंसर भी बिल्कुल वही है। अंडरस्टैंड। हाँ जी 89 नंबर क्वेश्चन देखो, केसलगर इज अ हीट रेजिस्टेंट मटीरियल इज ऑबटेन फ्रॉम। केसलगर बच्चे कितों ऑबटेन होंदा है? रैड एलगी तो ऑबटेन होंदा है, ब्राउन एलगी तो होंदा है, डाइटम्स तो होंदा है, या फिर फंजाई तो होंदा है। देखो केसलगर का मतलब की है, मैं थोड़ा दसदा, ये ना मतलब तुसीं ये कह सकते इंसुलेटिंग मटीरियल है एक तरीके का, ये है इंसुलेटिंग मटीरियल है, ठीक है। हार्ड होंदा है, हार्ड होंदा है, तो ये प्रोड्यूस होंदा है किहदे थ्रू? डाइटम्स के थ्रू, ठीक है, जिन्हों आप डाइटेमेस्टियस अर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। किहदे थ्रू प्रोड्यूस होंदा है? डाइटम्स के थ्रू प्रोड्यूस होंदा है। डाइटम किहदे अंदर आ जांदा? क्राइसोफाइटा के अंदर आ जाता। बच्चे मैं बार बार तां बोल रही हूँ ताकि थोड़ा लर्न हो जाए, कई बार आप ना भुल जाते कि क्राइसोफाइटा के अंडर की आता है, प्रायोफाइटा के अंडर की आता, यूग्लिनोफाइटा का ईजी है, नहीं तो आप लर्न रहिंदे ही रहिंदे आ। इस अकॉर्डिंग फिर अपनी करैक्ट ऑप्शन केड़ी हो जाएगी? थर्ड नंबर वाली, थर्ड नंबर वाली। जेकर स्पीड स्लो लगे तो 2x की स्पीड से सुन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर। हाँ जी, द डाइटेमेशियस अर्थ इज यूज टू इंसुलेट बॉयलर्स एंड स्टीम पाइप्स बिकॉज। हाँ जी, वो कहते हैं जोड़ा ये डाइटेमेशियस अर्थ यूज होंदा है इंसुलेट करने लिए बॉयलर्स ते स्टीम पाइप नूं, क्यों? मैं तुहानूं दस्सिया ना एज ए इंसुलेटर यूज होंदा, इहदे विच हीट ट्रांसफर नहीं होंदी है, कह लो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन की कहती है, कहती द वॉल ऑफ द डाइटम्स इज डिपोजिट विद कैल्शियम। कैल्शियम का नहीं आप पढ़िया, आप सिलिकॉन पढ़िया ना। हुण कहते हैं कि द डाइटेमेशियस अर्थ इज चीप, चीप आ। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नहीं आप बैड कंडक्टर पढ़िया। द वॉल ऑफ द डाइटम्स इज मेड ऑफ सिलिका। हाँ जी, सब तो जी वधिया वाली ऑप्शन केड़ी हैगी अपने को फोर्थ नंबर वाली, ठीक है। कैल्शियम की डिपोजिट नहीं होंगी, चीप भी नहीं होंदा, गुड कंडक्टर भी हीट का नहीं होंदा। इहदी सैल वॉल किहदे तो बनी होंदी है? सिलिका तो बनी होंदी है, ठीक है, जिन्होंं बोलते हैं सिलिशियस सेल वॉल और क्या वी कैन से सिलिशियस शेल। अंडरस्टैंड। फिर अपनी करैक्ट ऑप्शन केड़ी होगी इस अकॉर्डिंग? फोर्थ नंबर वाली। वन नंबर देखो, सेल ऑफ डाइटम्स इज मेड अप ऑफ। हुणे करके हटे हैं आप, ये तो बहुत ईजी। कैल्शियम कार्बोनेट, कैराटिन, कैल्शियम ऑक्सलेट या सिलिका। हाँ जी, विदाउट एनी डाउट अपनी फर्स्ट वाली ऑप्शन की होएगी? करैक्ट होएगी, क्योंकि हुणे आप किन्नी बारी बोल चुके हैं, यही वाली ऑप्शन बार बार बोल चुके हैं। हुणे राजी 92 नंबर क्वेश्चन देखो, डाइटोमाइट या कह लो कैल्सगर इज ऑबटेन फ्रॉम, किहदे तो ऑबटेन होंदा? मिक्सोफाइसी तो, फायोफाइसी तो, रूडोफाइसी तो या फिर क्राइसोफाइटा तो। देखो राजे मिक्सो या फायो या रूडो इनका कोई लिंक नहीं गा, ठीक है, ये प्रोटिस्टा में आते ही नहीं है। हुण इक्को बच्चे क्राइसोफाइटा, ठीक है। क्राइसोफाइटा किहड़े किहड़े आते हैं? डाइटम्स, डेस्मिड, सॉल्वरकेंसी, गोल्डन एल्गी। फिर अपनी करैक्ट ऑप्शन केड़ी होगी? सेकंड नंबर वाली। ओके, आई होप हुण आवाज़ की थोड़ी दिक्कत ना सही हो गई होगी, अगे बहुत घट आवाज़ होंदी सीगी। हाँ जी 92 नंबर क्वेश्चन हो गया।
हाँ जी 93 नंबर क्वेश्चन देखो, मोस्ट करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइटम्स इज। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਜ਼ੋਫਾਈਟਾ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਾ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਗਲੀਨੋਫਾਈਟਾ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲ ਵਾਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੈਜਲਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਬਿਟੇਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੈਲ ਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੈਲ ਵਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਾਈਜ਼ੋਫਾਈਟਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਗਲੀਨੋਫਾਈਟਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰ ਆਫ ਦ ਡਾਇਟਮਸ ਇਜ਼ ਪਿਗਮੈਂਟ ਆ, ਸਟੋਰ ਫੂਡ ਆ, ਸੈਲ ਵਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨॉन ਆਕਸੀਜੈਨਿਕ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਓਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲ ਵਾਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਲੈਜਲਾ ਜਾਂ ਹੈਬਿਟੇਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਬਟ ਪਿਓਰਟੀ ਇੱਥੇ ਸੈਲ ਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਗਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਇਟਮਸ ਵਿੱਚ, A ਤੇ C ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡਾਇਟੋਜ਼ੈਂਥਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ A ਐਂਡ C ਹੁੰਦਾ, ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਟੋਜ਼ੈਂਥਿਨ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੋਰ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਿਕੋਸਿਨ ਐਂਡ ਆਇਲ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 94 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਡਾਇਨੋਫਲੈਜੇਲੇਟ, ਡਾਇਟਮਸ, ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਗਲੀਨੋਇਡ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਲਾਂਟ ਵਾਂਗ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਗਜ਼ੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦ ਸਨਲਾਈਟ ਦਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਦ ਸਨਲਾਈਟ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ? ਸੈਪਰੋਫਾਈਟ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ। ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ, ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਯੂਗਲੀਨੋਫਾਈਟਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਟੈਬ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਦਨ 1 ਵੀਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾਤਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ। 95 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਸ ਆਰ ਡਾਇਟਮਸ, ਸਲਾਈਮੋਡ, ਡਾਇਨੋਫਲੈਜੇਲੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ। ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਕੌਣ ਆ? ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਕੌਣ ਆ? ਡਾਇਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਲਾਈਮੋਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਇਨੋਫਲੈਜੇਲੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਾਈਮ ਮੋਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਾਈਮ ਮੋਲਡ ਕੀ ਹੈ? ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਸਲਾਈਮ ਮੋਲਡ ਕੋਲ ਸੈਲ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈਲ ਵਾਲ। 96 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ। 96 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? 3rd ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। 96 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, ਦ ਡੈਡ ਰਿਮੇਨ ਆਫ ਦ ਡਾਇਟਮਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਸ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਰਿਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਾਇਟਮਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸਿਨੋਬੀਅਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਪੋਰੋਕਾਰਪ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਲਸਗਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕੈਲਸਗਰ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਆਫ ਹੀਟ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਟੌਂਸਟਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਸਟ ਫੀਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ। ਹੁਣ ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੀ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ? ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਸੈਲਰ ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੀਮਲਸ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਰਾਜੇ
प्रोकैरियोट यूनीसैलर किहदे च आ गया किंगडम मोनीरा विच आ गया तो किंगडम प्रोटिस्टा विच आपां किहदी गल करदे हां यूनीसैलर यूकैरियोट दी ठीक है यूनीसैलर यूकैरियोट की गल करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा विच ते फिर उन्होंने डिफिकल्टी तो प्रोटिस्टा नूं क्लासीफिकेशन करने में आई सी ना तो फिर अपनी करैक्ट ऑप्शन किहड़ी होएगी सैकेंड नंबर वाली प्लांट च भी कोई दिक्कत नहीं प्रोकैरियोट च भी इन्होंने कोई दिक्कत नहीं आई एनीमल च भी नहीं कोई दिक्कत आई बस प्रोटिस्टा ने पंगा पाया होया सीगा ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन 97 नंबर हो गया 98 नंबर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक क्वेश्चन देखो जरूरी आ ये ना इदां दे आपां नूं आ सकदे आ कन्फ्यूजिंग वाले हुंदे आ 98 नंबर पढ़ो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर एल्गी reproduce by the exospores have siliceous cell wall and store food in the form of the fat leucosin and chrysolaminarin देखो राजे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਊ ਵਰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਿਕੋਸਿਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸਟੋਰ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕ੍ਰਾਈਜ਼ੋਲੈਮਰਿਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੋਰ ਫੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸੋਫਾਈਟਾ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਲੀਸਿਡ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਿਕਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸੋਫਾਈਟਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸੋਫਾਈਟਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਟਮਸ ਆ ਰੈਡ ਐਲਗੀ ਆ ਡਾਇਨੋਫਲੈਜਲੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦਿਸ डिवीजन इज डाइटम्स ओके डाइटम्स ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਡੈਸਮਿਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ 골ਡਨ ਐਲਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਮਾਈਲਮ ਇਜ਼ ਸਟੋਰ ਫੂਡ ਆਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹਟੀਆਂ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਨੋਫਲੈਜਲੇਟਸ ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ ਡਾਇਟਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਈਮ ਮੋਡ ਪੈਰਾਮਾਈਲਮ ਸਟੋਰ ਫੂਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਾਇਨੋਫਲੈਜਲੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਾਇਟਮਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਈਮ ਮੋਲਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਟੋਰ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜੇ ਊਚ ਨੀਚ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲਣ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼ हाँ जी 100 नंबर वाला क्वेश्चन देखो मोस्ट एफिशिएंट लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट इज थ्रू ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸੂਡੋਫੋਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲੈਜਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਟੀਕਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੂਡੋਫੋਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਅਮੀਬਾ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਡੋਫੋਡੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਿਲਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਪਿਓਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਜਲਾ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲੈਜਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਯੂਗਲੀਨੋਫਾਈਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਜ਼ੋਫਾਈਟਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏਗਾ ਫਲੈਜਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਸੀਲੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਟੈਂਟੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮਲ 'ਚ ਟੈਂਟੀਕਲਸ ਤਾਂ ਟੌਕਸਿਕ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ हाँ जी करैक्ट ऑप्शन केड़ी आ गई अपनी सैकेंड नंबर वाली 100 नंबर क्वेश्चन हो गया वेट इन्ना क्वेश्चन गलत मैंने लग दिता है इतने ऑप्शन में भी वेट राज मैं ना कन्फर्म कर रहा मेरे को तो फ्लैजला ही होना चाहिए लोकोमोशन ले बट राज मैं कन्फर्म कर रहा ऑप्शन जगह सीलिया टिक लगाया हुआ 100 नंबर वाला इन्होंने ऑप्शन ये गल दी हुई 100 नंबर का इन्हें 4th लगा दिता राजे क्वेश्चन च ना फ्लैजला ही आएगा लोकोमोशन वास्ते फ्लैजला ही होंदा है ठीक है क्योंकि अपन देखने नहीं फ्लैजला मिलता है ये नैक्सट क्वेश्चन वाल चलो ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम फीड लाइक एनीमल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट इक्को दी गल करते पे किंगडम किहड़ा हुंदा है सॉरी किंगडम किहड़ा हुंदा है प्रोटिस्टा जेकर प्रोटिस्टा की गल अगे आपां करिए डिवीजन की गल करिए उहदे विच डिवीजन किहड़ी आ जांदी आ यूग्लिनोफाइटा और वी कैन से यूग्लिनोइड्स अंडरस्टैंड नैक्सट क्वेश्चन वाला देखो राजे
102 नंबर, फायर एलगी बिलोंग टू ग्रुप। हुण फायर एलगी किनू बिलोंग करती है? फायर एलगी किनू बिलोंग करती है? प्रायोफाइटा ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਜ਼ੋਫਾइटा ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਡੋਫਾइटा ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, क्वेश्चन देखो ध्यान नाल एंड आंसर इहदा तुसीं करन दी कोशिश करो अपने मन च, क्योंकि ऑनलाइन तो अपना हैगा नहीं है ना जिहड़ा तुसीं कमेंट में आंसर कर दोगे। 102 का जिहड़ा आंसर होएगा वो राजे होएगा प्रायोफाइटा। देखो जिहड़े डायनोफ्लैजिलेट है ना, डायनोफ्लैजिलेट इन्हां कोल 2 फ्लैजिला आप मन के चलते हैगे, सॉरी मन के चलते नहीं हैगे, ठीक है। ये 90 डिग्री तो होंगे ना, एक मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है, स्पिनिंग मूवमेंट वो थ्रू इन्हें भजते रहते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन शो करते हैं उहदे विच ना बायोल्यूमिनस शो करते हैं, बायोल्यूमिनस शो करते हैं। इहदे नाल की हुंदा कि घूमते रहते तो मतलब ऐदा लगते हैं सी विच जिवें कि अग लगी होवे, ठीक है। इहदे नाम ते इहनूं फायर एलगी कह दिंदे ने। किहनूं कह दिंदे ने? डायनोफ्लैजिलेट नूं। डायनोफ्लैजिलेट किहदे अंडर आउंदा है? प्रायोफाइटा दे अंडर आउंदा है, ठीक है। फिर प्रायोफाइटा का होर नाम की हो गया? फायर एलगी हो गया, ठीक है, फायर एलगी हो गया। हुण देख राजे जेकर आप गल करिए ना, ये वाला इफेक्ट कौन काउज करता है? ये करता गोनीकोलेक्स, ठीक है, गोनीकोलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइम मोल्ड इज नोन एज नेक्ड फंजाई। हुण स्लाइम मोल्ड नूं कहंदे ने आपां नेक्ड फंजाई बोलते हैं। क्यों नेक्ड फंजाई बोलते हैं? क्योंकि सैल मैंबरन उहदे च एबसेंट हुंदी आ, सैल वॉल उहदे च एबसेंट हुंदी आ, सैल वॉल एंड सैल मैंबरन दोनों ही एबसेंट हुंदियां, वो कहंदे नेक्ड हुंदे ने, ठीक है। 4th नंबर वाला तो बिल्कुल इनकी गलत ऑप्शन आ। देखो जिहड़े स्लाइम मोल्ड हुंदे हैं ना, इहदे विच सैल वॉल प्रेजेंट नहीं हुंदी, बट एट द स्टेज ऑफ द रीप्रोडक्शन स्लाइम मोल्ड कोल सैल वॉल हुंदी आ। याद रख लो, स्लाइम मोल्ड कोल वैसे सैल वॉल नहीं हुंदी, बट एट द टाइम ऑफ रीप्रोडक्शन इहदे कोल सैल वॉल हुंदी आ। अंडरस्टैंड? हुण अपने आंसर फिर करैक्ट किहड़ा होएगा? अपनी 2nd नंबर वाली ऑप्शन जी होगी बिल्कुल सही होगी, ठीक है, क्योंकि इन्हें को सैल वॉल एबसेंट होंगी है। राजे जनरल जी गल की हुई है, ठीक है, कोई स्पैसीफिक पॉइंट नहीं किया, करके अपनी ऑप्शन ए सही है, बट स्पैशल पूछ लेंगे फिर ऑप्शन ए गलत होएगी, फिर कोई कंडीशन नाल दे देंगे, फिर ही आप ऑप्शन सही करांगे। हाँ जी, 104 नंबर वाला क्वेश्चन देखो राजे, ट्राई करो जल्दी तो जल्दी मैंबर वधान की। 111 करवा दो क्योंकि लक्की नंबर होता है, ठीक है, 111। 104 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखो डायनोफ्लैजिलेट्स आर कॉल्ड, वेट क्वेश्चन ये तो साफ नहीं दिख रहा ना, चलो मैं बोल देंगे, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स आर कॉल्ड फायर एलगी ड्यू टू विच करैक्टर। हुण कहंदे ने डायनोफ्लैजिलेट नूं फायर एलगी बोलते हैं, किहड़े करैक्टर करके नूं फायर एलगी बोलते हैं, मैं तुहानूं हुणे दस्सिया, ठीक है। दे आर अपीयर लाइक फायर ड्यू टू द पिगमेंट करके अपीयर लाइक अपीयर हुंदे ने। दे प्रोड्यूस फायर ड्यू टू द फ्रिक्शन, नहीं जी, ठीक है। देर अकर ऑन दी बर्नट प्लेसिस, नहीं बिल्कुल भी नहीं। दे शो बायोल्यूमिनस, हाँ जी बिल्कुल। देखो राजी ये ना बायोल्यूमिनस जो प्रोसैस है वो शो करते हैं, जिहदे करके ऐ लगता कि जिथे भी प्रेजेंट है उत्थे अग लगी हुई, ठीक है। होणगे तो एक्वाटिक ही, मतलब ये बायोल्यूमिनस नूं शो करते हैं, जिवें जुगनू नहीं जगते हैगे उवें दा करैक्टर ये शो करते हैं, ठीक है। 104 का भी अपना हो गया। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलो। 105 टॉक्सिन secreted by some dinoflagellate enter the body of the human beings through food chain, the result in, देखो राजे ये ना जिहड़े टॉक्सिन डायनोफ्लैजिलेट जनरेट करते हैं एक्वाटिक में, ठीक है। हुण एक्वाटिक जिहड़े एनीमल्स ना उन्हां विच चले जाते हैं, हुण फूड चेन के थ्रू अपने वर्गे ह्यूमनस विच आ जाते हैं, ठीक है। हुण उहदा काउज कौन करता है, मतलब किहदा कारण बनते हैं? मैडनेस का, पैरालिसिस का, या साइफिलिस का, या फिर पैल्स का? देखो राजी तो ये कॉज बनते हैं 2nd नंबर वाली ऑप्शन का, ठीक है, 2nd नंबर वाली ऑप्शन का मतलब पैरालिसिस का, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ना मतलब हैलोसिनेशन देखने को भी मिलता, आई थिंक मैं पढ़िया किते, आई होप ये राइट हो, बट हाँ पैरालिसिस का काम करते, ठीक है, सीधा दिमाग पर असर पाते हैं, इस करके छड्ड दो सी फूड खाना। नैक्सट क्वेश्चन, स्टोर फूड ऑफ द डाइटम्स,
ਸਟੋਰ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਿਕੋਸਿਨ, ਰੋਡੀਨੀਅਸ ਸਟਾਰਚ, ਸਟਾਰਚ ਜਾਂ ਗਲਾਈਕੋਜਨ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਿਕੋਸਿਨ ਪਲੱਸ ਆਇਲ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 25 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਡ ਰਿਮੇਨਸ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਟਮਸ ਐਟ ਦਾ ਸੀ ਬੈਡ ਆਰ ਕਾਲਡ। ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਲਸਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼, ਜਾਂ ਕੋਰਲ ਰੀਫ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਸਗਰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਪੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਅਨਦਰ ਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੈਟਰ ਟਰਮਸ ਐਜ਼। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਮ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਏ ਸੈਲਰ, ਮਲਟੀ ਸੈਲਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਨੋਸਿਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ 8 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਏ ਸੈਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਸੈਲਰ ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਨੋਸਿਟਿਕ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਾਈਫੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੰਜਾਈ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 108 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਏ ਸੈਲਰ। ਏ ਸੈਲਰ ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਸੈਲਰ, ਓਕੇ, ਇੱਕ ਸੈਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਆਰ ਡਿਵੋਇਡ ਆਫ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਟੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੋਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਐਲਗੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਇਰ ਐਲਗੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਈਮ ਮੋਲਡ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਗੋਲਡਨ ਐਲਗੀ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਇਰ ਐਲਗੀ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਈਮ ਮੋਲਡ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਇਨੋਫਲੈਜਲੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਇਨੋਫਲੈਜਲੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਇਨੋਫਲੈਜਲੇਟ ਕਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਇਰ ਐਲਗੀ ਦੇ ਆ, ਗੋਲਡਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਈਮ ਮੋਲਡ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਫਾਇਰ ਐਲਗੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਇਨੋਫਲੈਜਲੇਟ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਡਾਇਨੋਫਲੈਜਲੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰ ਐਲਗੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਜੀ, 3rd ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, 110 ਕੁਐਸਚਨ, ਡਾਇਟਮ ਪਰਫਾਰਮ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਪ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਵਾਟਰ। ਡਾਇਟਮ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਮੋਬਾਇਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਮੀਬਾ ਲਾਈਕ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲਰੀ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਜਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਰੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਡਾਇਟਮਸ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਲੈਜਲਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਫਲੈਜਲਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਲੈਜਲਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋਏਗਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਵਿਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਮਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਮੀਬਾਇਡ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੂਡੋਪੋਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਫੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਲਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਲੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੈ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਟਮਸ ਪੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਲੈਜਲਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਓਕੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ 3rd ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਸਿਵ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕੋਲ ਫਲੈਜਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਰੂਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਰੂਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਆ, ਡਾਇਨੋਫਲੈਜਲੇਟ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਆ, ਡਾਇਟਮਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਆ,
ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੂ ਫਲੈਜੀਲੇਟਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੂ ਫਲੈਜੀਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਇਟਮਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਟਮਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਆ। ਡਾਇਟਮਸ ਕਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਏ? ਅਗੇਨ ਕ੍ਰਾਈਜ਼ੋਫਾਈਟਾ। ਡਾਇਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਡੈਸਮਿਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਗੋਲਡਨ ਐਲਗੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 111 ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ? 111। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਟਨੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਦਾ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ। ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਸ ਯੂਨਿਟ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂਰ ਟੈਸਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 150 ਮਾਰਕਸ। ਓਕੇ, 150 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੋਸਪੋਰਸ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ, ਐਗਜ਼ੋਸਪੋਰ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਬਣਦੇ ਆ? ਡਾਇਟਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਇਨੋਫਲੈਜਲੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਦੇ ਆ, ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੋਸਪੋਰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਵੇਟ ਦੱਸਦੇ ਐਗਜ਼ੋਸਪੋਰ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ ਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ? ਡਾਇਟਮਸ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਇਨੋਫਲੈਜਲੇਟਸ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਯੂਗਲੀਨੋਇਡਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੋਸਪੋਰ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਾਇਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਾਇਟਮਸ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਐਗਜ਼ੋਸਪੋਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ? 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੈਬ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟ ਵਿਚ ਆਰ ਡਿਪਲੋਇਡ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਾਇਗੋਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਸਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਮੈਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਕਿਸਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਊਜ਼ਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੇ ਗੈਮਿਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਈਗੋਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਜ਼ੋਫਾਈਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਾਈਜ਼ੋਫਾਈਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਫॉर 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਜ਼ੈਗੈਮੈਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ। ਰਾਜੇ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੈਮੈਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਪਲੋਇਡ ਤੇ ਹੈਪਲੋਇਡ ਦਾ ਵੀ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈੱਲ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗੈਮੈਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੈਮੈਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
हाँ जी मिल गया। देखो राजे ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਕਚਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਇਗੋਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਕਰਕੇ 2 ਹੈਪਲੋਇਡਸ ਗਮੀਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 2 ਗਮੀਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਗੋਟ ਬਣਦਾ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਓਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਪਲੋਇਡ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਪਲੋਇਡ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਮੈਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਗੋਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਤਾਂ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ 4th ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ, ਜੀਮੈਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਡਲਟ ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਓਸਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 2 ਗੈਮੇਟ ਬਣਾਏਗਾ ਹੈਪਲੋਇਡ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੋਇਡ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਆ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਡਲਟ ਵੀ ਡਿਪਲੋਇਡ ਬਣਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ, 4th ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਡਿਪਲੋਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਇਡ ਜਾਇਗੋਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ 'ਚ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈਲਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੀਮੈਟਿਕ ਮਿਓਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੈਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੇ 1-1-3 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 4th ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਔਨ ਦੀ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੈਲਸ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।